أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه لا سيما في كل وادي. وهذه عقيدة سنية سميتها قليلة البرية، صفة صغيرة في عدمي لكنها كبيرة في علمي. تكفي علما من دون أن تكفي لأنها بزهدات فلتكفي وأرجو في قبول أمل ونفع من أسماء وبجلال. أحسبه بأمر جمالا هي وجوب ثم الاستهالة ثم جواز سلس الأقسام ففهم ثلاثة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي الفرد يعرف الواجب والمحال على علم بربه تعالى. ومثل ذرية رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب الأكرم على الفرد الاتفاق ذاته والتأييد. والمستحيل كله على الفرد في ذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للاتفاق ولثبوت جائز بالأخرى. ثم لم بأن هذا علم أي مسيح الله العلي علما ولشك حديث مفتقر لأنه قام به تغير وجود بدل عدم والسوء والمسمى بالكتاب بأدنى وصفا بالوجود بواجبة الوحيد المحمود. يظهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر فتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي بنم ذاتي فله البقاء قيامه بنفسه تضره ولكل غير ولي بذاته صفة عليا. ليس إلا يعيد القهار جل وعلا ومن يكن بطبيعه إلا فذاك كفر إن عالم الله. ومن يكن بقوة منعم فذاك بدعي فلك تبديل. ويكون متصفا بهلال القدس لأنه يريد تسلسلي وطريقه المستعين منجلي. فالدليل والجميل والولي والطيب القدوس ورب العلي منزه عن الهول والياء والانتصار والانفصال وصفة المعاني سواء لغاية ينفك بالأشياء حيث هو قدرة الإرادة وكل شيء كائن أراد أن يكون بالدين والمحرى والرد والأمر فاترهم وقد علمت أربع أقسام بكائنات فافز مقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. وواجب تثبت صفاته أثبت ومنع على الحياة فليس وكلام السامي تعلق بسائر الأجسام. فقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها وتقول بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود مراد وكلها مقدمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته. ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلما لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا. من قام به سواها فهو الذي بالفضل قد تناهى والوحيد المعبود لا يقتدر لغيره لا غني مقتدر. الجاهد في عبده جهل وتركها الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب علينا إن أحسن ألما. ولله برؤية الإله في جنة ملي بلا تناهي وجاهد بفعله وقالت فيه دليل نقلي وسك جميع رزقي بالأمان وسك والتبليغ والمكان والسهيل ضد وعليهم وجاهد كلام بيقين يسألون فضل ورحمة للعالمين
من جل مولى النعمة الإيمان بالحساب والأجر والعقاب والثواب والصراط والميزان والأرض والميراث والجنان والأملاك والأنبياء والولدان والأنبياء وجاء من البشير بكل حكم صار كالضروري ويروي بحكمة الإسلام مقامة سائر الأحكام فأبشرا من ذكري بالأدب بهذا الذكر على الرغم وولد الخوف على رجائي وسلم لك بلا تنائي وجدني قبل الأوزار لك يا سمير رحمة الغفاري وقد علي شكورا وكن على بلائي صبورا وكن أمري بالقضاء والقدر وكل مقدور فمن وقف وكله مسلما كتسمى وقال في لنجد بالدين والقيام بنثاري وذكر على الدوام مستجبا لسائر الأشام مرغبا لله في أوالي تتقي معالي وكمال وكل ذل ربي لتطاني عنك بقدر ولا تأتيني يا برم ذكر الأعمى وجمع يا رحيم الرحمن لله على تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه Gimana lagi? Keluar. Nah, buat tak bisa di tengah hari lah itu. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى شيخ المصنف وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا وله الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد wah ganggu pada tengah hari. فقال النازم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حمزة عمه وعباس كذا. Bermula Hamzah ialah bapa saudaranya sebelah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abbasun dan begitu juga lah Abbas kaza aikal Hamzah lah seperti juga Hamzah yaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah adik-beradik bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebelah mak dak lah. Ammatuhu dan ibu saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah adik-beradik ayahnya Nabi bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyatun ialah Safiyah zatuh tidar
yang empunya ataupun seorang yang menjagai. I'lam, ketahui olehmu, ay utlubul ilma hatta tata'allam, tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui anna a'mamahu sallallahu alaihi wasallam, akan bahawasanya segala bapa-bapa saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah adik-beradik ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ithna asyara, ialah 12 orang. Jadi adik-beradik ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kiralah mak lain-lain ke, mak sama ke, itu 12 orang. Dah. Karenanya Abdul Muttalib itu dia ada kahwin ramai. Jadi kalau kiranya adik-beradik Abdullah ayahandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam capur semua sekali, sama ada sebapa atau seibu sebapa, ataupun sebapa saja, tidak seibu, ibu lain-lain, ithna asyara, 12 orang. Mana 12 orang itu? Al-awalu, yang pertamanya, Hamzatu ila Hamzah. Wa ummuhu, dan bermula ibunya Hamzah tu Halatu bintu Uhaib. Ahalah anak perempuan bagi Uhaib. Wasani, dan yang keduanya ialah Al-Abbasu ila Abbas, ayah kepada Abdullah bin Abbas. Wa ummuhu, dan ibunya Abbas tu Qailatu bintu Hibban, Qailah anak perempuan bagi Hibban. Fa amma, dan adapun Hazmah, Hazmah yang mana pula? Hamzah deh. Kita tu salah tu, kalau bolehnya mim dulu. Dia salah, gaduh letak zai dulu, mim ke dia. Awak terbalik. Hamzah bukan Hazmah. Hazmah ni mana awak tahu pula lah. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya ialah Hamzah, bukan Hazmah ada lah. Itu mungkin orang panggil khata' fi tabak. Salah pada tabak, pada cetakan. Fa amma, dan adapun Hamzah tu Hamzah, fahuwa, maka ialah Hamzah tu ammuhu, ialah bapa saudaranya sebelah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhuhu minar radha'ati. Dan adik-beradiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada susuan. Artinya Hamzah ni sendiri, selain daripada dia tu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga ialah adik-beradik susu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayat dalam Jami' as-Saghir lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Hamzatu bin Abdul Muttalib akhi minar radha'ati. Hamzatu bermula Hamzah bin Abdul Muttalib, anak laki-laki bagi Abdul Muttalib itu, akhi, ialah adik-beradikku, minar radha'ati, daripada susuan. Tuh dia walaupun pak saudara tapi susu tu mak hak tulah. Siapa hak menyusu ke dia? Arda'atuhuma, menyusu akan keduanya, akan siapa? Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah tadi tu, Suwaibah tu oleh Suwaibah. Tu tengok. Suwaibah ni apa tu? Hamba bagi Abu Lahab lah, kalau tak silap ya tak? Bukan. Ya tak? Betul lah. Nanti lagi akan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ni dia ada hamba nama Suwaibah. Jadi Suwaibah ni pernah menyusukan Hamzah ketika Hamzah tu kecil. Ketika Hamzah tu baby, Suwaibah ni hamba bagi Abu Lahab. Abang bagi Hamzah lah. Abu Lahab ni abang bagi Hamzah lah. Pak saudara Nabi SAW juga. Tu hamba dia nama Suwaibah ni pernah menyusukan Hamzah. Kemudian setelah Rasulullah SAW dilahir pun, tu Abu Lahab suruh Suwaibah ni pergi menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena susu ibunda Nabi SAW, Aminah bintu Wahab itu tidak mencukupi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau gitunya Hamzah dengan Rasulullah SAW sendiri selain daripada hubungnya bapa saudara anak saudara, dia juga adik-beradik sesusu. Nah itu. Wa kana dan adalah Hamzah ni asanna minhu, terlebih tua daripada Nabi SAW bi arba'i sinina dengan 4 tahun. Tuh. Jadi habis kurang ni lah. Tua 4 tahun. Nah. Tua 4 tahun. Nah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Orang panggil lebih kurang lah. Nah. Ni abang awak. Hey, ni pak saudara saya ni. Ada gitu. Oh, ingat khabar nampak muda. Ada. Selisih tuanya hanya 4 tahun saja. Wa kana azanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinina. Dan adalah Hamzah tu terlebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 4 tahun. 4 tahun lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira agak Rasulullah umur 7 tahun, Hamzah umur apa? Umur 11 tahun. Nah, 11 tahun. Itulah. Tua 4 tahun. Wakilah kata setengah pendapat ulama bisintaini 2 tahun lah. Karena kalau di atas pendapat Qil ni orang panggil sira dhaif lah ni. Nah, pendapat yang dhaif. Wakilah dan kata setengah ulamanya bisintaini dengan 2 tahun je orang panggil tua berselisih umur. Tu bisintaini maknanya wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bisintaini. Adalah Sayyidina Hamzah tu terlebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisintaini dengan 2 tahun saja. Artinya Rasulullah SAW umur 7 tahun, Hamzah tu umur 10 tahun. Tu. Wa kana dan adalah Hamzah tu asadallahi wa asada rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adalah orang panggil Hamzah tu wa kana dan adalah Sayyidina Hamzah tu asadallah jadi singa bagi Allah, wa asada rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan singa bagi rasulnya Rasul Allah. Tu. Ini karena ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Khalid bin Walidi Saifullahi wa saifu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa Hamzatu asadullahi wa rasulihi. Bermula Khalid bin Al-Walid itu ialah pedangnya Allah dan pedang rasulnya. Orang panggil tasyrih dah ni. Khalid Al-Walid pedang, beratmu. Khalid Al-Walid bukan orang pedang rupanya gitu. Wahabi baca gitulah nanti ni. Ambil zahir gitu. Wa Hamzatu asadullah dan bermula Hamzah tu ialah singa bagi Allah wa rasulih dan singa bagi rasulnya Allah. Gitu. Tu. Wa Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah bin Jarrah aminullah wa aminu rasulih. Nah, penjaga ataupun aminullah wa aminu rasulih artinya orang yang orang yang diamankan daripada Allah ada ataupun orang yang diamanahkan pemegang amanah daripada Allah wa aminu rasulih wa Huzaifatu bin al-Yamani min asfiya'ir rahman wa Abdurrahman bin Auf min tijarir rahman. Itu adalah hadis yang panjang. Nabi SAW kata Huzaifatu bin al-Yamani bermula Huzaifah bin Yaman min asfiya'ir rahman, setengah daripada orang-orang asfiya, hamba Allah Ta'ala yang maha pemurah. Asfiya ini mana hamba-hamba yang bersih, yang suci, yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Wa Abdurrahman bin Auf dan Abdurrahman bin Auf bin Tijarir Rahman ialah setengah daripada businessman Allah Ta'ala. Itu hadisnya.
Syahida badran. Nah, pernah orang panggil syahidah, mana menyaksi ataupun kita kata hadir. Menyaksi itu makna hadir lah. Oleh Hamzah ni badran akan peperangan Badar. Wa Uhudan dan peperangan Uhud. Wa biha dan dengan dia, dengan peperangan Uhud tu. Wa biha dan dengan dia, dengan peperangan Uhud tu, ustushhida ataupun ustashhada. Disyahidkan. Nah, disyahidkan dia. Ai wa bi Uhudin qutila syahidan ala yadi Wahsy. Itu. Dengan peperangan Uhud tu, qutila dibunuh syahidan sebagai syahid ala yadi Wahsy, di atas tangan hamba Wahsy. Nah, hamba Wahsy ni hamba daripada Hindung lah. Nah, Hindung suami atau isteri bagi Abu Sufyan. Karena dendam dia pada peperangan Badar tu kalah, maka dia tu suruh hamba dia Wahsy ni, kalau mu nak merdeka dirimu daripada jadi hamba aku, mu kena berjanji bunuh ke Hamzah. Kalau mu bunuh Hamzah, mu merdeka. Maka Wahsy ni pun dibunuhlah Hamzah peperangan Uhud. Kemudiannya Wahsy ni masuk Islam lah. Tapi Rasulullah tu tak nak tengoklah muka Wahsy. Rasulullah tu terima lah Islam Wahsy, tapi Wahsy tu disuruh menjauhi daripada Rasulullah SAW, karena Rasulullah tak boleh tengok. Karena Wahsy ni bunuh pak saudara dia, adik-adik susu dia, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa wajadu dan mendapatilah mereka itu sahabat fihi padanya pada Hamzah yauma idzin, pada ketika itu, ketika peperangan ataupun ketika mana syahid itu. Yauma idzin yaumal maqtal tu, pada hari dibunuhkan Hamzah. Pada ketika itu, pada ketika dibunuhkan Hamzah, syahid Hamzah tu, bid'an wa thamanina jarhan. Didapati apa? Bid'an, akan lebih banyak ataupun akan lebih orang panggil, bukan cukup-cukup dah lah. Bid'an sebahagian besarnya, wa thamanina jarhan. Lebih banyak daripada 80 luka. Ada 80 luka di tubuh Sayyidina Hamzah ketika mana peperangan Uhud. 80 luka ni capuh habislah, ma baina darbatis saifi. Barang di antara pukulan pedang, mana kena orang panggil bahasa pedang, wa ta'natir rumhi, dan tusuk ke lembing, wa raja'atis sahmi, dan tikaman anak panah, tusukan anak panah, tikaman anak panah. Itu capuh habis. Luka 80, lebih daripada 80 luka tu capuh habis. Hak ni kena libah dengan pedang, hak ni kena tusuk, kena cocok dengan lembing, hak ni tertusuk dengan panah, masuk habis. Tu capuh habislah. Capuh semua. Mana? Capuh dengan kena pedang, kena panah, kena lembing tu lebih daripada thamanina jarhan. Bid'an wa thamanina jarhan. Lebih daripada 80 luka-luka di tubuh Sayyidina Hamzah. Tu bukan senang nak boleh ke Islam. Tu mu bukan kena luka, kena ngaji sungguh tu pun malah dah. Tak ada kena duk pergi apa. Ada kena lawan orang tu pergi bong situ, pergi panah orang tu tak. Nak duduk buka kitab hafal, tu tu pun malah lagi. Waruya, dan diriwayatkan annahu bahwasanya Sayyidina Hamzah tu, bahwasanya Sayyidina Hamzah tu sayyidus syuhada'i, ialah penghulu bagi orang-orang yang mati syahid. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu hadis Nabi SAW, Hamzah ni khairus syuhada'i yaumal qiyamati Hamzah tu. Tu Nabi sebut. Nabi SAW sendiri sebut, khairus syuhada'i yaumal qiyamati,
sebaik-baik orang yang mati syahid pada akhirat kelak, Hamzah tu ialah Hamzah. Apa maksud? Ai asyuhada min hazihil ummati. Itu syuhada, orang hak mati syahid itu maksudnya apa? Khairus syuhada'i ai khairus syuhada'i min hazihil ummati. Sebaik-baik orang yang mati syahid daripada ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada hari kiamat esok. Hamzah tu ialah Sayyidina Hamzah. Fala yunafi, maka tidak menafi ma akan hadis. Ma tu barang riwayat hadis. Jaa yang telah datanglah ia ma barang itu riwayat hadis. Anna sayyidash syuhada'i yaumal qiyamati, bahawasanya penghulu bagi orang-orang yang mati syahid pada hari akhirat kelak Yahya bin Zakaria, ialah Nabi Yahya anak laki-laki bagi Zakaria. Akhirat kelak ketua atau penghulu bagi sekalian orang mati syahid termasuk umat-umat dulu pun ialah Nabi Yahya bin Zakaria. Lepas tu yang kata Sayyidina Hamzah tu sayyidu syuhada'i, au khairu syuhada'i yaumal qiyamati, Hamzah tu iaitu syuhada'i hadhil ummati. Itu orang panggil ketua atau sebaik-baik orang yang mati syahid di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka tidak ternafilah orang panggil yang paling tinggi sekali orang panggil martabat mati syahid, iaitu ketua bagi orang yang mati syahid, iaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Wa warada, dan telah datang warid aidon juga khairu a'mami, telah datang hadis warid dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lagu ni, khairu a'mami Hamzah. Khairu a'mami, sebaik-baik bapak-bapak saudaraku di kalangan adik-beradik ayahku ialah Hamzah tu, ialah Sayyidina Hamzah. Nabi ni saya sungguh lah Hamzah. Tu Abu Jahal tu duk caci maki Rasulullah. Di depan Kaabah. Rasulullah pergi semaya depan Kaabah. Abu Jahal, Abu Lahab tak? Abu Jahal dia maki hamung. Lepar orang panggil kayu-kayu, ranting-ranting kayu ke Rasulullah, batu-batu. Kemudiannya orang pun pergi report kepada Hamzah. Hamzah tu belum masuk Islam lagi. Bila Hamzah tahu tu, Hamzah gigi win nembok lalu, tak cakap banyak. Sama-sama debok win nembok lalu. Kebah Abu Jahal. Tu. Hamzah kata, hati-hati mung, aku selama ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari dia tak masuk Islam lagi, dia kata. Itu Sayyidina Hamzah. Maka sangat kuatlah bela Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah ni. Nabi betul-betul saya sungguhlah. Hingga orang yang bunuh Hamzah Wahsy tak gitu, walaupun dia masuk Islam sekalipun, Rasulullah tu tak boleh tengok muka dia. Kenapa? Kerana teringat kepada Sayyidina Hamzah. Itu orang panggil fitrah lah Rasulullah tu. Allah Ta'ala buat sebagai manusia kan, ada fitrah dia. Dan Wahsy tu memang sesat. Hak paling dia sesat sekali ialah bunuh Sayyidina Hamzah. Walaupun dengan sebab dia bunuh Hamzah itulah dia jadi merdeka, dia rela jadi hamba selama-lamanya kalau dia tahu lagu tu. Itu. Maka kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairu a'mami, sebaik-baik bapak-bapak saudaraku sebelah adik-beradik ayahku, Hamzah tu ialah Sayyiduna Hamzah. Wa ammal Abbasu, dan ada pun bermula Abbas, fakana asghara a'mamihi, maka adalah ia Abbas tu yang paling kecil, yang paling muda di kalangan bapak-bapak saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah adik-beradik bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas ni bongsu sekali lah, ayah su lah kalau kita katakan. Pak Su Abbas dia panggil dia ni. Tu Pak Su Abbas. Abbas ni hak bongsu sekali. Tu. Wa asanna minhu, dan berlebih tua ataupun wa asanna, dan lebih tuanya Abbas ni minhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa asanna minhu, dan terlebih tuanya Abbas ni minhu daripada Nabi alaihi salatu wassalamu, di atasnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dipohongkan rahmat dan sejahtera. Lebih tua lagi setara mana? Bisintaini au thalathi,
Lebih kurang tua 2 tahun ke 3 tahun gitu ya. Tu. Jadi kalau dengan Hamzah tadi 4 tahun. Nah. Ada kita kata Rasulullah tu umur 7 tahun enggak? Abah ni lebih kurang umur 10 tahun ke 9 tahun gitu ya. Terus 10 tahun ke 9 tahun gitu ya. Lebih kurang. Hadara telah hadirlah ia Abah ni Badran pada peperangan Badar tapi ma'al musyrikina serta orang kafir musyrik. Tu mukrahan hal keadaan kerana apa kau hadir tu maf'ul li ajli. Tu kerana apa kau hadir oleh Abah pada perang Badar bersama orang kafir musyrik mukrahan li ajli li ajli mukrahin kerana dipaksai kerana digagahi. Tu kenapa kau Abah tu hadir dalam peperangan Badar bersama orang kafir musyrik? Kerana dipaksa. Dipaksa. Ketika tu Abah dah masuk Islam lagi. Dia masuk tu jadi hadir bersama tentera kafir Quraisy lah. Tentera kafir Quraisy. Bukan dia nak pergi sangat tapi kena paksa. Kalau tak pergi, digelar pondek ni. Digelar sebagai pondek. Tak ada buluh. Ambil buluh. Ambil buluh. Senang je nak kata. Buluh mana buluh? Wa usirah dan ditawankan akan Abbas tadi itu. Ma'aman usirah lah bersama dengan mereka-mereka yang ditawani. Sayyidina Abbas tu ditawan sekali. Karena orang panggil peperangan Badar tu kalah, buat kafir musyrik tu kalah. Maka Abbas tu ditawan bersama dengan tawanan-tawanan yang lain. Wafada yauma idzin nafsahu, maka menebuh kemerdekaan lah oleh Abbas tu yauma idzin pada ketika itu, pada ketika mana ditawan tu nafsahu akan dirinya Abbas. Jadi ketika mana dia ditawan itu, dia tebuh orang panggil kemerdekaan dia. Ni apa awak gini ni kakak? Adik ke kakak? Ni apa awak gini ni? Kutik hanya Wa aslama ada masuk Islam la ya Abbas tu qabla fathi Khaybar, sebelum daripada dibukakan akan pintu Khaybar. Pintu Khaybar ni peperangan dengan folk Yahudi Khaybar. Tu. Jadi sebelum daripada perang dengan folk Yahudi Khaybar, Abbas ni masuk Islam. Tapi wakana dan adalah Abbas tu yuktimu islamahu, menyembunyilah Abbas tu islamahu akan keislamannya Abbas ila yaumi fathi Makkah, hingga pada hari pembukaan kota Mekah. Jadi Abbas tu masuk Islam dah. Tu sebelum daripada peperangan Khaybar, tapi dia tu menyembunyikan Islam dia sehinggalah pada hari Fathil Makkah. Tidur. Mana nak tidur? Aku punya derah ni. Tu mana lagi? Wakilah kata setengah ulama. Ini satu pendapat yang lemah lah. Wakilah dan kata setengah ulamanya aslama, telah Islamlah oleh Abbas ni. Bila qabla yaumi badrin, sebelum daripada peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar tu kata setengah ulamanya Abbas ni telah masuk Islam dah. Tapi kalau kita kata hak ni pun rasa macam tak tepat. Sebab apa? Sebab Abbas ni dia menyaksi kelahiran Nabi tu, orang panggil dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi. Abbas ni dia saksi, orang panggil apa? Orang panggil irhas. Irhas ni benda-benda khariqul adat, benda-benda yang mencarikan adat ketika mana seorang Nabi tu belum lagi jadi rasul. Yani rasul Nabi ni bila umur jadi rasul umur 40. Faham tak?
Di hati Nabi ni ditambah menjadi rasul umur 40, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada umur 40 tu dia mamak-mamak biasa kah? Kapun tu ada mamak, kapun ni ada gitu. Jangan cakap lagu tu. Tu sebelum tu dia dah orang panggil ada dah orang panggil amrun khariqul lil adati, perkara yang mencarikan adab. Tapi tidak dipanggil mukjizat. Apa hak dipanggilnya? Irhas dipanggil. Irhas. Tu jangan keduk nafi irhas pula. Irhas ni orang panggil benda hak mencarikan adab. Ya Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi yang belum ditalbah menjadi rasul. Sama ada ketika lahir dia kan. Tengok Nabi Isa alaihi salam tu kan. Ketika lahir baby lagi. Boleh cakap dah. Boleh cakap tak? Boleh cakap dah. Kerana orang Ahlul Kitab tu duk tahmah, duk fitnah kata mak dia Maryam bintu Imran ni zina. Kerana tak ada suami, tiba-tiba dapat anak Isa. Maka Allah Ta'ala kurniakan Isa tu boleh cakap. Mukjizat kau panggil, bukan mukjizat lagi, orang panggil irhas. Bukan mukjizat, bukan irhas, benda yang mencari kena ada. Sama lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyaklah irhas Allah Ta'ala kurnianya. Dan Abbas ni yang pernah saksi cahaya kelahiran Nabi Muhammad tu menyuluh hingga kusuris Syam. Istana negeri Syam. Dia nampak cahaya tu keluar daripada rumah Aminah. Ketika tu dia tahu dah bahawasanya anak saudara dia ni bukan orang biasa-biasa. Jadi kalau kita kata wakilah sini pun, kalau tidak pendapat dhaif pun, ini boleh kita kata satu pendapat ulama yang mana boleh jadi hak ni, hak lebih rajih, hak lebih kuat. Mana? Aslama telah Islamlah Abbas tu qabla yaumi Badrin, sebelum daripada perang Badar lagi. Jadi ketika mana dia di Mekah tu, dia Islam dah. Dan ketika mana hadir peperangan Badar tu, dia Islam, tapi duduk di sebelah tentera kafir Quraisy. Dia sembunyilah. Wa kana yaktumu zalika, dan adalah Abbas tu menyembunyilah akan demikian itu keislaman dia tu. Tu kerana takut orang kafir Quraisy ni kan, dua khianat apa semua sekali. Jadi sembunyi, menyembunyikan Islam dia Abbas. Wa hadara, dan telah hadirlah Abbas yauma Hunainin, pada peperangan Hunain. Tuwfiya, diwafatkan Abbas tadi itu sanata isnataini wa salasina ay minal hijrati, pada tahun yang ke-32 daripada tahun hijrah. Bahwa padahal ia Abbas tu ibnu samanin wa samanina sanatan, ialah anak laki-laki yang berumur 88 tahun. Jadi ketika mana Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun yang ke-32 hijrah tu, umur dia tu 88 tahun. Wa shalla, dan menjadi imam sembahyanglah alaihi, di atasnya, di atas jenazah Abbas ni, Utsmanu, oleh Sayyiduna Utsman. Sayyiduna Utsman bin Affan jadi imam pada menyembahyangi jenazah Sayyidina Sayyidina Abbas. Wasalisu, dan yang ketiganya daripada 12 orang bapa-bapa saudara Nabi SAW, sebelah adik-beradik ayahandanya Nabi SAW ni, Abu Talibin, ialah Abu Talib. Jadi Abu Talib ni memang hak rapat sekali dengan Nabi SAW. Kerana apakah? Wa ummuhu, dan bermula ibunya, ibu Abu Talib ni Fatimatu bintu Amru bin Abidin. Gitu. Tu fawahi ni nak kena ni, buka kitab tak tengok aja. Tu wa ummuhu, dan bermula ibunya, ibu Abu Talib ni Fatimatu bintu Amru bin Abidin. Fatimah anak perempuan bagi Amru ni pula anak laki-laki bagi Abid. Wa ummuhu, dan bermula ibu bagi Abu Talib ni Fatimatu bintu Amru bin Abidin, ialah anak Fatimah anak perempuan bagi Amru ni anak laki-laki bagi Abid. Wahia, dan bermula ia Fatimah bintu Amru ni
Ummu Abdillah abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ialah mak kepada Abdullah. Abdullah ni ayahanda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib itu ialah adik-beradik dengan Abdullah, seibu sebapak. Jadi kalau hak lain tu Hamzah, Abbas itu adik-beradik dengan Abdullah, sebapak tidak seibu. Sebapak tidak seibu. Jadi sebab tu kalau kita tanya kenapa kau jaga Nabi Muhammad SAW lepas wafat oleh Abdul Muttalib diwasiatkan kepada Abu Talib, tidak ada pak-pak saudara lain. Lah jawab dianya kerana Abu Talib itu adik-beradik seibu sebapak dengan Abdullah. Jadi mak Abdullah tu sama mak dengan Abu Talib. Adapun mak Abdullah dengan mak Abbas dengan mak Hamzah, mak lain-lain walau bapak sama sekalipun. Jadi rapat dengan Abu Talib tu sampai setara tu. Sama-sama pak saudara, tapi pak saudara hak sebelah bapak pun hak lebih rapat lagi, seibu sebapak. Faham tak? Tu. Jadi kita tahulah nama mak kepada Abdullah ni Fatimah. Abdullah bin Fatimah bintu Amr bin Abidin. Tu wasahihu, dan bermula pendapat yang sahih, wal qaulu sahih lah, bermula pendapat yang sahihnya annahu bahwasanya Abu Talib ni, anna Abu Talib ni, annahu bahwasanya Abu Talib ni mata kafiran, mati ia hal keadaan kafir, seorang yang kafir. Itu pendapat yang sahih. Itu bukan setakat sahih, masyhur lah. Abu Talib ni Islam ke kafir, kalau wafat dia kafir. Itu pendapat yang sahih serta masyhur. Tapi di sananya ada orang panggil beberapa pendapat yang mengatakan Abu Talib, bukan Abdul Muttalib, Abu Talib ni sepak masuk Islam. Antara ulama yang mengarang kitab, tentang Islamnya Abu Talib ni ialah Sayyid Zaini bin Dahlan, mufti mazhab Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Tu Sayyid Zaini Dahlan ni guru bagi Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin, hasyiah bagi Fathil Mu'in. Syekh Abu Bakar Syata Ad-Dimyati ni guru bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani Tuk Faridah. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani Tuk Faridah ni guru kepada Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kenali Al-Kelantani Tuk Kenali. Tuk Kenali ni guru bagi Syekh Abdullah Bunuk Bayung. Tuk Abdullah, Tuk Haji Abdullah Pondok Bunuk Bayung. Tuk Haji Abdullah Pondok Bunuk Bayung ni tuk guru bagi tuk guru di pondok Pasir Tumbuh. Itu sanaknya. Sanaknya sampai kepada Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ni mengarang satu kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kalau tak silap, ada kitab tu di maktabah bawah. Tu Asnal Matalib. Nama kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, pada membicarakan tentang lepas dan kejayaannya bagi Abi Talib. Yang ni Abu Talib itu Islam. Itu orang panggil pendapat-pendapat yang melawani pendapat yang sahih lah. Orang panggil pendapat yang dhaif. Tapi kalau kita baca tu banyak juga lah syahid dia nya. Dalil-dalil dia nya, hujah-hujah dia. Wasahihu, dan bermula pendapat yang sahih. Tapi Syekh Nawawi Banten dia mari dulu pendapat yang sahih, takut dia kata ni nak jadi Syiah ke mana ni. Nanti ni mari dulu pendapat yang sahih. Wasahihu, dan bermula pendapat yang sahih ai inda ahli sunnati wal jamaah lah, di sisi alim ulama kita ahli sunnah wal jamaah, annahu, bahwasanya anna Abu Talib, bahwasanya Abu Talib itu mata kafiran, mati dia hal keadaan seorang yang kafir. Wasmuhu, dan bermula namanya, nama Abu Talib itu Abdul Manafi, ialah Abdul Manaf. Tu kata setengahnya namanya Abu Manaf, Abdul Manaf. Wa amma Abu Talibin, adapun Abu Talib itu fahuwa, maka ialah Abu Talib kunyatuhu, kunyah dia, gelar dia.
Itu satu pendapat. Wakilah kata setengah ulama, ismuhu kunyatuhu. Namanya gelar dia dah. Abu Talib itu kunyah dia. Nama Aisy Abu Talib juga. Gitu. Ada. Tu. Tapi kata setengahnya nama dia adalah Aisy Abdul Manaf. Kata Abu Talib itu kunyah, gelar. Kemudiannya Syekh Nawawi Banten buat mari satu pendapat yang tidak sama dengan sahih tadi. Mana? Qala al-Barawi, telah berkata oleh Imam al-Barawi, wallazina qalahu, dan pendapat yang telah menakalah akan dia pendapat Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, oleh tuanku Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Wahab Asy-Sya'rani ni masyhurlah, ulama fiqh mazhab Syafi'i, tapi mahir dalam ilmu tasawuf. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni dia nakal pendapat ni Anis Subki, daripada Imam Subki, Imam Tajuddin As-Subki. Apa pendapat Imam Tajuddin As-Subki? Ini pendapat Imam Tajuddin As-Subki ni, bukan pendapat orang lain dah ni. Imam Subki ni masyhur dah, Jama'ul Jawami' apa tu, kitab usul fiqh itu karangan Imam Subki. Apa kata Imam Subki? Anna ammahu, bahawasanya bermula bapa saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bapa saudara ni Badar? Aba Talibin, iaitu Abu Talib. Ba'da an tuwfiya alal kufri, kemudian bahawa diwafatkan Abu Talib ni di atas kekufuran. Ahyahullahu ta'ala, memperhidup akan dia Abu Talib ni oleh Allah Ta'ala. Ada satu pendapat pula. Jadi betul lah mati dalam kufur. Tapi kata Imam Subki, bahawasanya Abu Talib ni selepas daripada diwafatkan Abu Talib di atas kufur, ahyahullahu ta'ala, memperhidup akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berhidup ke? Apa faham? Gau konek mata-mata duk gitu. Sakit kepala? Tu. Ahyahullahu ta'ala, memperhidup akan dia, akan Abu Talib itu oleh Allah Ta'ala. Lepas tu bila hidup kelak, wa amana bihi, dan berimanlah Abu Talib bihi, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Subki kata Abu Talib itu memang wafat dalam kufur sungguh. Lepas tu Allah berhidup kelak, pas berhidup kelak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya dalilnya wallahu a'lam. Tak ada duk cerita sini. Kena pergi orang ni, orang panggil apa ni? Orang panggil apa ni? Orang panggil? Orang apa ni? Orang panggil apa ni? Siapa ayat tu? Homework lah ni. Jadi saya pun nak. Saya nak pada hari Isnin jumpa dalil ni. Semua sekali kena bertungkuh lumu. Ini sebagai homework. Mana dalil Imam Tajuddin kata bahawasanya, Imam Tajuddin As-Subki kata bahawasanya Abu Talib ni wafat dalam keadaan kufur, tapi kemudiannya Allah Ta'ala memperhidup akan dia, dan dia pun beriman, Abu Talib pun beriman dengan Nabi SAW. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Bukan bermakna tidak wujud, tidak disebut, bukan makna tidak ada. Faham tak? Lepas tu, orang panggil kau tadi? Homework. Bukan homework, pondok work. Asrama work. Maksudnya pokokmu kena cari. Kalau tidak jumpa juga pada hari Senin, malam Selasa ni, mana setiap seorang itu akan diterima hukuman yang sangat kejam. Tanda molek. Ini sebagai homework. Hari Isnin nak ada perbentangan. Cari. Ini hadisnya. Tak kira lah.
Saya tanya hadis itu sahih ke dhaif ke apa cari dulu. Dia rajak mana ni? Ada ke tak cerita kata Abu Talib ni hidup kelih. Qala syaikhuna, telah berkata oleh guru kami. Siapa berguru kami sini? Guru kepada Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten kata, qala syaikhuna, telah berkata oleh guru kami. Siapa guru kami ni? Al-Allamatus Sujaini. Iaitu Al-Allamatu tu orang bersangatan alim. Guru kami ni Al-Allamah ta'lil mubalaghah. Nah, bersangatan alim As-Sujaini, Syekh Sujani. Dia kata gua ni maqalul qaw. Ni maqalul qaw bagi Syekh Sujani. Qala Syekhuna Al-Allamatu Sujani. Wa hadza, dan ini pendapat. Sabar. Jadi tengok itu. Wa hadza, dan ini pendapat Imam Subki kata bahawasanya pak saudara Nabi Abu Talib ni selepas daripada diwafatkan di atas kekufuran, kemudian Allah Taala menghidupkan dia, kemudian Abu Talib ni masuk Islam. Huwa, ialah pendapat Allah iku yang terlebih layak bihubbihi, dengan kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Syekh Sujaini ni dia merojehkan, dia memperkuatkan lagi pendapat ni lah hak terlebih layak dengan mahabbatun Nabi. Dengan kata cinta ke Nabi tu hak ni hak lebih layak. Pendapat ni hak patut kita kena ikut. Wa huwa, dan ia ini pendapat ni allazi i'taqadahu, yang dipegangi akan dia oleh Imam Subki, wa alqallahu bihi, dan mempercampaklah oleh Allah dengan dia, dengan pendapat tersebut. Wa alqa tu memperjumpaklah, mempercampak, mana mempertemukan oleh Allah Taala dengan dia, ini pendapat. Jadi kata Imam Subki ni pegang pendapat ni. Dan kita pun dengan orang panggil kelayak kita cinta ke Nabi, hak ni lah pendapat hak patut kita kena pegang. Siapa kata? Guru bagi Syekh Nawawi Banten Al-Allamah As-Sujaini. Masalahnya nak pegang tu mana? Dalil. Dalil mana dalil? Wahabi tanya itu. Hadis mana hadis? Sahih kata sahih. Siap. Wa amma ihya'ullah ta'ala li abawaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada belak. Ni walaupun orang panggil itu pun ada hadisnya, kita telah baca dah dulu. Ingat tak? Pada muka surat berapa? Ingat tak? Surat apa? Tu. Tu muka surat 27 dulu tu. Haballahu nabiyya mazida fadli ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kaza abahu li imanin bihi fadlan munifa fasallim fal qadimu bidza qadirun wa in kana haditsu bihi dha'ifa. Sekalipun hadis tu dhaif, tu jumpa dah hadis ada tapi dhaif. Tu sekali pun tak ada hadis dhaif kata Allah Taala memperhidupkan ayahanda dan bonda Nabi SAW. Tak ada bonda Nabi, ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi itu jadi Nabi. Maka itu orang panggil semasa ahlul fatrah. Tak ada masalah dah. Najian berjaya kedua-duanya. Masalahnya Abu Talib ni wafat setelah mana Rasulullah jadi rasul dah. Faham tak? Tu. Wa amma ihya'ullahu ta'ala, dan ada pun memperhiduplah oleh Allah Ta'ala li abawaihi, bagi dua ibu bapanya Nabi SAW. Falilid dukhuli fi ummatihi faqat, maka untuk tujuannya mempermasukkan di dalam kelompok umatnya Nabi SAW faqat sahaja. Wa in kana minan najiyani, dan jika adalah tu wa in kana
Wa in kana tu kena wa nun alik tu. Wa in kana, dan jika adalah kedua-duanya, itu abawai tadi. Ibu bapa Nabi SAW tu minan najiyaini, minan najina, setengah daripada mereka yang berjaya. Kerana apa? Li annahuma, kerana bahawasanya kedua-duanya ibu bapa Nabi SAW min ahli millatil Islam. Kita salah tu. Min ahli 7 Islam. Ada tak? Ada tak? Buat 7 tu. Dia salah letak angka 7 situ. Min ahli millatil Islam. Setengah daripada ahli agama Islam. Siapa? Ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setengah gurunya dia beki ibarat ni. Li annahuma min ahlil fitrati. Setengah guru dia beki ibarat ni. Kenapakah dua-dua ibu bapa Nabi SAW tu najina, berjaya kedua-dua? Berjaya. Kalau Tuhan tak beri hidup kelik pun tak apa. Kenapa? Ibu bapa Nabi tu ahlul fatrah. Wafat belum Rasulullah tu diutus. Maka Allah Taala sebut dah kan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azabkan mereka itu manusia hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan mereka itu seorang rasul. Maka jelaslah ibu bapa Nabi SAW wafat, Rasulullah jadi rasul lagi. Tak lagi. Maka lepas dah. Allah Ta'ala tak azab najiyah ni. Maka sebab tu kata wa in kana minan najina, dan jika adalah mereka itu setengah daripada orang yang najin, orang yang ahlul fatrah sekalipun, Allah Ta'ala pergi hidup kelik. Kenapa? Untuk memasukkan jumlah ibu bapa, bonda dan ayahanda Nabi SAW setengah daripada umat Nabi SAW. Kenapakah mereka tu najina? Mereka pastilah berjaya. Li'annahuma, kerana bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi SAW tu min ahlil fatrati, setengah daripada ahlil fatrah. Beki kita. Tu setengah tu guru kata min ahli millatil Islam, tapi takrir min ahli millatil Islam ni min ahli millatil Islam ke mana? Islam dah hari lagi. Rasulullah tu umur 40 baru ditabah jadi rasul. Padahal Rasulullah keceknya ibu bapa sudah wafat dah. Lahir hal keadaan yatim. Orang panggil kanak-kanak sikit, ibu pula meninggal, yatim piatu. Duduk dengan pak saudara, duduk dengan datuk pula wafat, duduk dengan pak saudara. Ada pun pak saudara Abu Talib ni, pak saudara Abu Talib ni lah hak sepak dengan kerasulan Nabi. Sepak orang panggil wajib kena ngucap dengan syahadah. Ada pun ibu bapa Nabi pasti dah lepas. Kenapa? Li'annahuma min ahlil fatrati. Tu bagi situ. La'alla sawaba, ada dua takrir. Takrir pertamanya tu guru kata min ahli millatil Islami. Satu. Tapi hak ni nya kurang tepat lah. Kenapa? Millatil Islam ke mana? Islam dah lagi. Tak? Hak terlebih tepatnya min ahlil fatrati, setengah daripada ahlul fatrah. Memang hak tu tepat. Kenapa? Memang dua-dua ibu bapa Nabi itu daripada ahlul fatrah. Rasulullah tak lagi. Habis itu. Warabi'u, dan yang keempat daripada Ithna Asyara, daripada 12 orang pak-pak saudara Nabi SAW sebelah adik-beradik ayahanda Nabi SAW, Abu Lahbain, ialah Abu Lahab. Abu Lahab ni sebut dalam Quran nyata terangnya, tabbat tiada Abi Lahabin wa tak tahu ke? Betul dah. Hafiz sungguh nak tabbat tiada, tak tahu ke ni. Siapa Abu Lahbain? Iaitu Abu Lahab. Wa kanat ko anak pula. Wa ummuhu, dan bermula ibunya ibu Abu Lahab ni Layyin binti Hajar. Layyinu bintu Hajar. Mak dia nama Layyin, anak perempuan bagi Hajar. Tu. Jadi dengan ayah Nabi itu hanya sebapak lah. Tak? Ibu lain-lain. Ibu lain-lain. Wa kuniya, dan digelarkan dia tadi tu bi Abi Lahabin, dengan Abu Lahab, li'annahu, karena bahawasanya Abu Lahab ni kana yatalahabu husna, adalah ia sangat dahaga akan kebaikan. Memanglah Abu Lahab ni memang orang panggil nak
akan kebaikan. Nak buat baik. Tengok Rasulullah. Nah, Rasulullah tu orang panggil bunyi kabar Rasulullah. Adik laki-laki dia punya ipar iaitu Aminah melahirkan orang panggil anak saudara iaitu Nabi Muhammad. Oh, happy dia. Nanti ni happy dia, suka dia. Apa merdeka ke hamba. Nah. Tu. Suruh pula pergi jadi ibu susu. Pergi menyusu anak saudara aku Muhammad tu. Maka digelarkan dia tu Abu Lahab. Bapa yang dahaga akan kebaikan. Wakilah kata setengah ulamanya kunia bihi. Digelarkan dengan dia dengan Abu Lahab tu litalah hubi wajhihi isyrafan wa humratan. Kerana menyala-nyala pada wajahnya. Nah, menyala-nyala pada wajahnya, pada wajah Abu Lahab tu isyrafan wa humratan. Akan kemuliaan dan kemerah-merahan. Muka Abu Lahab ni ada orang panggil kemuliaan, haibah. Nah, dah orang panggil apa? Merah-merah. Oh, merah apa? Putih campur merah-merah lah. Nah, Rasulullah pun putih, ya, campur ke merah. Tu orang tengok tu jadi serung, rasa haibah. Oh, mulia dia ni. Itu. Maka digelarkan Abu Lahab. Karena talahabu. Menyala-nyala kemuliaan dan kemerahan di muka Abu Lahab. Wa kanat dan adalah kunyatuhu, kunyah dia pula. Kunyah dia juga. Ada berdua kunyah nah. Abu Utbah. Aba Utbah. Wa kanat kunyatuhu Aba Utbah. Dan adalah Abu Lahab ni juga kunyatuhu dikunyahkan, digelarkan juga Aba Utbah akan Aba Utbah. Jadi Aba Utbah pun orang panggil, Abu Lahab pun orang panggil. Nah, Abu Utbah pun orang panggil, Abu Lahab pun orang panggil. Wasmuhu dan bermula namanya dalam IC surat beranaknya nama apa? Abdul Uzza. Hamba bagi berhala yang bernama Uzza. Nah. Wahwa dan bermula ia Abdul Uzza atau Abu Lahab ni. Nah. Dia kalau kita tengok gak Naufal Syafiq ni macam alim dengan berdesenggah tu. Tangan dia tu dia paut lutut lepas tu ngangor itu. Dia pakai masuk ilmu tu gitu. Ada tulis tak ada gapo. Nah. Maknanya kalau kita soal tu dia boleh jawab habis lah. Nah, betul. Betul apa? Apa tu? Tak tahu tulis apa. Tak tahu nak tulis gapo, tak faham gapo, kau lagu mana? Oh, nampak. Apa Syafiq? Tak tahu gapo, tak faham gapo, tak tahu nak tulis apa, kau gapo? Oh, nampak. Saya tanya ni. Tak tahu nak tulis gapo. Tak faham gapo. Nama gapo? Abu Lahab ni nama gapo? Dalam IC. Nama apa? Nampak macam pun tak tahu tadi. Tak ada tulis gapo. Nama gapo? Abu Lahab nama gapo ni? Nama apa dah? Abu Lahab nama apa dia? Nama apa? Abdul Ghafur. Abu Lahab nama dia dalam IC Abdul Ghafur. Abdul apa dia? Abdul? Nama apa dah? Apa macam tak tulis gapo relax macam tahu. Nah, tulisnya. Kalau rasa tak ada kitab tulis. Duk main kau. Nama apa? Sungguh. Kunyah dia lagi nama apa? Kunyah dia lagi apa? Gelar dia lagi. Selain yang Abu Lahab. Abu apa? Nganya ya, Abu Gawa. Awak lah kuat sikit basic slide.
Salah kitab tu salah tu. Bukan ya, ba, utbah. Beki kitab. Boleh kan? Yang rasa melenggak macam orang aling itu. Wahwa dan ia Abu Lahab ni kafirun, seorang yang kafir binasil Qur'ani dengan nah Quran. Ada boleh lah nah Quran di wa mari dah. Nah tabat yada abi lahabin wa tab. Wa qad ra'ahu dan telah melihatlah akan Abu Lahab ni fin naumi di dalam tidur. Bila tu lihat ba'da mautihi, selepas daripada matinya Abu Lahab. Bila tu lihat selepas mati Abu Lahab, bisa nating selepas daripada setahun dia mati. Jadi selepas daripada setahun Abu Lahab mati, ada orang lihat. Siapa ro'a tadi tu yang melihat? Akhuhu, oleh adiknya. Adik Abu Lahab. Nama berapa akhuhu? Al-Abbasu, Abbas. Jadi Sayyiduna Abbas, tu selepas setahun Abu Lahab tu mati, satu malamnya dia bermimpi melihat Abu Lahab dalam mimpi. Faqala lahu, maka berkatalah Abbas lahu, baginya li Abi Lahab. Tu Abbas tu kata tu makna tanyalah. Faqala ai fi su'alilah. Maka Abu Lahab Abbas ni tanya kepada Abu Lahab. Apa dia tanya? Mahaluka, apakah kelakuan engkau sekarang? Apakah keadaan engkau? Haluka tu makna apakah keadaan engkau? Tu mahaluka ataupun kaifa haluka. Nah, bagaimana kelakuan engkau sekarang? Mu mati dah ni. Nah, lagu mana le ni? Faqala Abu Lahab, maka berkata oleh Abu Lahab. Maka berkata oleh Abu Lahab. Abu Lahab pun jawab kena finnari. Tu. Dari neraka ya? Finnari dari neraka. Yang ni dari neraka dengan mana? Satu lubang daripada lubang neraka. Kerana tak masuk lagi neraka lah ni. Tak kiamat lagi bumi ni. Faham tak? Maknanya kubur dia tu, alam barzakh bagi Abu Lahab tu ialah satu lubang daripada lubang neraka. Illa melainkan. Tu. Illa melainkan. Kenapa ni Ghafur duk cakap kemari ni? Gapo? Nak lutut ke apa? Lepas tu? Minta dakwah ke apa? Lagi ambil pen lain. Usah ganggu orang lain. Ni ambil pen. Nak tahu duk mana nasi makan reti bodoh. Jangan wi sapa aku hilang sabar. Jangan tu jangan wi sapa aku hilang sabar belaka-belaka. Mana ni? Illa melainkan annahu bahwasanya khuffifa anni, diperingankan daripada aku kullalailatisnaini, pada tiap-tiap malam Isnin. Jadi Abu Lahab dia jawabnya bila Abbas tu mimpi jumpa dia, lagu mana Abbas tanya lah ni weh. Abu Lahab. Maka Abu Lahab kata, tak ada arah lah weh, duk dalam neraka lah ni, duk dalam lubang neraka lah. Illa melainkan annahu bahwasanya khuffifa anni, diperingankan daripada aku, diringankan anni daripada aku kullalailatisnaini, pada tiap-tiap malam Isnin. Tiap-tiap malam Isnin diberi keringanan. Ringannya lagu mana? Wa amussu min baini usbu'i, menghisap, aku menghisap min baini usbu'i, di antara jari-jariku, hataini, dua ni, ma'an akan air. Dua ni tu lagu mana? Wa asyara bi ra'si usbu'ihi ila nuqratil lati tahta ibhamihi, dan mengisyarat, padahal mengisyaratlah Abu Lahab bi ra'si usbu'ihi,
kepada kepala jarinya nya Abu Lahab. Nah, ila nuqratil lati hingga kepada lubang allati tahta ibhamihi yang berada di bawah ibu jarinya, ibu jari Abu Lahab. Kata gini ya ta. Tiap-tiap malam ini aku tu diberi hisab. Nah, hisab. Tu ibu jari aku ni. Kata. Sebab apa? Wa anna zalika, dan bahawasanya demikian itu dapat keringanan pada tiap-tiap malam Isnin itu bi'i'taqi, dengan sebab memerdekalah aku Suwaibata, akan hambaku yang bernama Suwaibah. Bila tu aku merdeka? Hina basyartani, ketika mana memberi khabar gembiralah akan daku biwiladatin nabiyyi, dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi bila Suwaibah ni tahu kata bahawasanya Aminah bintu Wahb melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun cepat-cepat pergi beritahu kepada tuan dia, siapa? Abu Lahab. Tu ya Abalah bin ataupun ya Abdul Uzza. Mu telah dapat anak saudara baru dah, laki-laki namanya Muhammad. Oh, happy dia. Suka orang panggil Abu Lahab. Sebab suka malam Jumaat, malam Isnin tu. Lahir Nabi SAW hari Isnin tu kan. Sebab suka tu, maka diringankan. Cuba tengok. Happy dengan Nabi Muhammad. Padahal kafir, cirak-cirak kafir ni. Tabat yada abi lahabin wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Tu. Sebab tu Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dia bersyair. Syair ni masyhur ni. Syair orang panggil Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dia kata mana? Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumi itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama zannu bil abdil ladzi kana umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu katanya Al-Hafiz. Al-Hafiz ni tahu dah Al-Hafiz. Bukan Al-Hafiz macam mu dah hafal Quran dah ingat pula. Sini. Bukan macam fofok mung lah. Bukan dia seorang ramai Hafiz sini ni. Imam Jawa. Tu siapa lagi? Amal ada Hafiz sini. Tahu Hafiz sungguh Hafiz pelawak. Wallahualam lah. Orang dulu hafal Quran tak ada gelaran Al-Hafiz. Kerana semua orang hafal Quran ulama-ulama dulu. Ulama-ulama Arab lah. Lepas Al-Hafiz ni gelaran apa? Al-Hafiz ni orang hafal 100,000 hadis dengan sanad, dengan matan. Itu baru dapat gelaran Al-Hafiz. Orang lain ni Hafiz tu hafal Quran, ingat tak cara. Lepas tu letak Al-Hafiz untuk laku nego air tawar, sembuh air tawar. Air tawar Ustaz Haslin Al-Hafiz ni. Belilah air tawar saya contoh. Contoh tu. Yang buat gitulah Ustaz Haslin kan? Buat jual agama gitu dekat sini. Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dia bersyair. Riwayat tadi itu adalah Sahih Bukhari kalau tak silap. Apa dia kata? Iza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Iza kana, apabila adalah hadza kafiran. Ini orang kafir ni, siapa? Abu Lahab ni. Jaa zammuhu, telah datanglah oleh celaan akan dia. Memanglah. Mana celaannya? Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Dengan tabbat yadahu, celakalah dua tangannya Abu Lahab. Fil jahimi mukhallada, dalam neraka jahanam mukhallada, kekal, hal keadaan kekal di neraka jahanam akhirat pula. Tapi walaupun dia tu orang panggil dicela dah dalam Quran, kekal dalam neraka jahanam kerana kafirnya, walaupun dia pak saudara Nabi. Tu nak ayat weh. Tapi ata annahu fi yaumil isnaini daiman, telah datang riwayat annahu bahawasanya. Untuk suruh carilah, situ tak ada. Ini syairnya aku suruh dobek sendiri. Kalau mudah dobek kan, hidup cari dalam tu. Kau sungguh.
Mana tak ada. Tak ada lah, memang tak ada. Aku duk baca di CN luar ni. Nah, orang kata tobik ngaji dengan tok guru kata tobik. Nah, bukan duk ngangor gitu dak tu kecek kita tobik. Ah tu baru boleh baca kau Pok Mong. Tak ada tak tobik nak baca mana kau Pok Mong. Telah datang riwayat annahu bahwasanya Abu Lahab ni fi yaumil isnaini pada hari Isnin daiman hal keadaan selama-lamanya tiap-tiap hari Isnin yukhaffafu anhu diperingankan azab daripada Abu Lahab. Kerana apa? Lisururi bi Ahmada, kerana gembira happy-nya dia dengan Nabi Muhammad. Lisururi, kerana happy-nya. Kerana happy-nya, kerana gembiranya, lisururi bi Ahmada, dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka diperingatkan. Maka Al-Hafiz Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi pun kata, fama zannu bil abdi, maka apakah sangkaan kamu dengan seorang hamba allazi kana umrahu, yang adalah sepanjang usianya bi Ahmada dengan Nabi Muhammad tu masruran, bergembira, happy dengan Nabi Muhammad SAW. Wa mata muwahhida, padahal mati ia hamba tadi itu hal keadaan mentauhidkan akan Allah. Nah, kitanya orang Islam tak? Mengesahkan Allah tak? Mengesahkan Allah. Lepas tu kita happy tak dengan Muhammad SAW? Happy. Wak mu'lu. Wak mu'lu. Selawat ke Nabi. Baca berzanji. Baca qasidah tu. Puji Nabi. Agak-agak ke mana? Agak-agak ke mana tu balas? Setara kafir yang dicela oleh Allah dalam Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kekal Allah panggil dia kena ke jahannam, mukhallada aja. Bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Dicela oleh Allah Taala dengan celaka dua tangan Abu Lahab dalam neraka jahannam hal kadang kekal selama-lamanya. Kenapa dia kafir? Tapi tiap-tiap hari Isnin selama-lamanya diberi keringanan azab. Kenapa? Happy dia saat Nabi itu dilahirkan. Tu. Padahal mati kafir ni diringankan tiap-tiap hari Isnin. Kalau kira orang Islam. Apa balasan Allah Taala nak bagi kalau gembira dengan Muhammad SAW? Patu mati pula dalam keadaan mentauhid ke Allah Taala. Ni Abu Lahab mati dah kafir, mensyirik ke Allah, menyengutu ke Allah, pun dibalas dengan ringan azab pada hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin. Tu tengok. Sebab tu dia kata wa anna zalika, dan bahawa sedemikian itu diringankan tiap-tiap hari Isnin tu bi'taqi, dengan sebab bahasa babiah, bi'taqi, dengan sebab memerdekakanlah olehku Suwaibata akan Suwaibah, hina, ketika mana basyartani, memberi bisyarah, memberi orang panggil apa, mengkhabarkan berita gembira lah akan daku biwiladatin nabiyyi, dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi amri, atau pada kata bi'taqi, wa bi amri, dan dengan sebab suruh menyuruh aku laha akan dia akan Suwaibah tu bi'irdaihi, dengan menyusu akan dia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab dua kali tadi mana happy dengan bunyi Nabi Muhammad lahir. Lahir dah. Anak saudara baru nama Muhammad. Lepas tu dia pun suruh Suwaibah pergi menyusu. Gigi menyusu anak saudara aku, gigi. Dengan sebab dua tu, padahal lepas tu kan Nabi Muhammad jadi nabinya lawai sungguh-sungguh Nabi Muhammad. Tu tiap-tiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu tu kan, dia dengan bini dia dua-dua kan, lepar kayu api bakar kayu api tu. Ya Rasulullah tu kena api. Apa tak tu? Siapa turun tabbat yada abi lahabin wa tabba tu? Tu pun kerana gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat baik ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kecil lagi, suruh Suwaibah pergi menyusu. Tiap-tiap hari Isnin diringankan apa? Diberi minum daripada ibu jarinya. Tu tengok. Habis itu. Wal khamisu al harisu, Allah a'lam.
Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma qudratuna. Situ deh. Wa amma dan adapun qudratuna. Adapun sifat kudrat kita. Sifat perkuasa kita. Sifat ring kita, kemampuan kita. Tuh. Lagu mana? Faqad ta'allaqat bi ba'dil af'ali. Maka sesungguhnya ta'allaqat berhubunglah ia kudrat kita, ring kita, kemampuan kita tu bi ba'dil af'ali dengan sebahagian daripada segala perbuatan-perbuatan. Bukan semua perbuatan. Tu dalilnya kata ada hak benda kita tak ambil, kita tak nak pun, kita tak usaha pun jadi. Betul tak? Betul tak? Nah, ada awak lagi beli KFC ada tak gitu? Tak ada. Tiba-tiba siapa KFC? Ada tak? Nah, betul tak? Mungkin ada usaha pergi duk KFC ke apa gitu, order tak ada, mari sendiri, pak mari. Ada tak? Nah. Ataupun awak tu, nak paku dinding, lepuk ambil tuku, ambil paku, lepuk kena atas tangan awak. Ada tak? Ada. Awak nak paku tuku tangan awak? Ada awak. Memang aku nak tuku tak? Ada gitu, bodoh gitu. Nah. Kerak bawah, kerak jari. Kerak jari lah, kena jari. Nah. Aduh, sakit. Awak nak tak? Ada, memang saya nak kerak jari pun ada gitu. Ada. Awak tak pilih bang. Awak tak usaha pun nak kerak jari terkerak. Bermakna hak tu tidak mengena orang panggil kerak mung tu. Ada. Itu orang panggil apa? Af'alu ittirariyah. Nah. Al-af'alu ittirariyah. Adapun ring manusia, kederak manusia ni, maka sesungguhnya berhubung berkait bi ba'dil af'ali dengan sebahagian daripada perbuatan-perbuatan. Perbuatan mana? Wahya, dan ia perbuatan tu sebahagian daripada perbuatan yang terkena dengan ring kita, kederak kita ni, al-af'alul ikhtiyariyatu. Ialah segala perbuatan-perbuatan hak bahasa kita pilih. Itu mana al-ikhtiyariyah tu, mana hak bahasa kita pilih. Kita nak, kita usaha. Situ ada tak orang panggil kederak kita? Ada. Tapi kederak kita tak yang memberi bekah pada menghasilkan perbuatan itu? Tidak. Tu. Nak tafsir lagi. Allati lana fiha. Tu perbuatan mana kau perbuatan ikhtiyariyah ni? Perbuatan hak bahasa pilihan hati kita, hak bahasa kita nak, hak bahasa kita usaha. Allati lana fiha, yang mana pada segala perbuatan tersebut lana ada bagi kita fiha padanya, pada perbuatan-perbuatan tersebut al-ikhtiyaru, oleh pilihan, wal mailu, kecenderungan, wal qasdu, tuju hati kita. Qasak wal qasdu mana tuju hati kita. Min ghairi ijadin tu takluk pada kata tuh ta'allaqa tadi. Faqat ta'allaqa bi ba'dil af'ali min ghairi ijadin wa ikhtira'in. Yang nak lagu ni bunyi. Wa amma qudratuna, dan adapun bermula kederak kita yang baharu ni, faqad ta'allaqat bi ba'dil af'alil ikhtiyariyati, maka sesungguhnya berhubung kaitlah ia kederak kita ni bi ba'dil af'ali dengan sebahagian daripada segala perbuatan-perbuatan. Apa perbuatan yang dikatakan sebahagian tu? Perbuatan hak bahasa kita pilih. Tapi walaupun berhubung kait dengan orang panggil perbuatan hak bahasa kita pilih, hak bahasa kita cenderung, hak bahasa kita nak, hak bahasa kita tuju tu, min ghairi ijadin wa ikhtira'in, daripada ketiadaan kita menjadi dan kita mencipta perbuatan tersebut. Bukan kita buat perbuatan itu, bukan kita yang menjadi perbuatan itu. Itu hanya sah untuk dibasakan, disandarkan kepada kita, dan sah untuk ditaklih. Kalau orang panggil perbuatan itu, kita kena
kena buat. Sah untuk dibalas ke syurga dan neraka. Itu dia. Bukan kita nak buat perbuatan tu. Pada hakikat ni. Tu. Kenapa hal itu? Nah, mana perbuatan ikhtiari itu memanglah gerak kita pun menyertai. Nah, kenapa kita pilih? Kita mailu, kita ikhtiaru, kita qasdu, kita pilih, kita cenderung, kita tuju nak buat. Nah, nak naik motor, tuju nak naik motor, kada ke nak naik motor tak sedar kata naik motor, ngegal panggil. Nah, memang kita tuju dah. Nah, start motor pula, suwi, lepak duk nyetak motor dah sini. Lepas tu duk pula orang panggil apa? Steering motor, handle motor tu dah dah. Memang kita pilih. Lepas tu terjadi orang panggil perbuatan bawa motor, start motor gerak, siapa buat? Allah. Daripada awal sampai akhir. Daripada awal sampai akhir. Tu cumanya menyertai gerak kita hak baru tu sebagai sah untuk dibasa ke perbuatan tu perbuatan kita. Orang telefon, duk mana mak? Duk bawa motor ni, telefon kat lagi. Dia kata, orang telefon, duk agama mak? Allah duk bawa motor ni. Berat mu cakap lagu tu. Bengong gitu. Orang telefon, duk agama mak? Duk bawa motor ni, telefon kat lagi. Berangi ni, kuat angin. Duk bawa motor. Siapa bawa motor? Hakikat yang menjadikan perbuatan membawa motor tu Allah. Faham? Mung hanya ikhtiar usaha saja. Pilih nak berlaku perbuatan di tubuhmu gitu. Tu. Dalilnya orang panggil bukan, orang panggil perbuatan kita, orang panggil hakikatnya perbuatan Allah. Dalilnya orang naik motor accident macam Fawahi. Berabi-rahi ke apa itu. Memang Fawahi niat dah nak accident. Memang niat dah aku bawa motor ni accident mati dah tak apa gitu. Tak mati pokoknya gitu. Dah. Betul tak? Bawa motor nak molek tadi. Yang apa belaga? Accident rebah, licin ke mana? Nak tak licin? Rebah, jatuh, accident belaga. Tak ada orang nak. Bermakna perbuatan kita hak ikhtiari ke hak ittirari jelas Allah Taala. Hak ittirari tak sekecek dah ittifaq dah. Mu'tazilah berkata af'alul ibad ittirariyah itu memang perbuatan Allah Taala. Hak jadi khilaf kita dengan Mu'tazilah ni pada perbuatan ibad, af'alul ibad perbuatan hamba ya bahasa ikhtiyariyah. Di Mu'tazilahnya perbuatan hamba hak bahasa kita pilih, kita hak buat bukan Allah. Kita ada perbuatan hamba hak bahasa hamba tu pilih, hak bahasa hamba tu cenderung, hak bahasa hamba tu tuju, itu pun Allah yang buat. Cuma menyertai kederak kita tidak memberi bekal min ghairi ijadin wa ikhtira'in. Daripada ketiadaan mencipta menjadi memperbuat akan perbuatan itu. Lepas tu apa tujuan kederak kitanya? Sah untuk kita nisbah ke perbuatan itu perbuatan kita. Sah untuk dibalas syurga dan neraka. Ditaklih ke atas kita perbuatan itu je. Hakikat yang mengada perbuatan siapa? Allah. Sama perbuatan ikhtiari, perbuatan ittirari. Samanya di sisi ahli sunnah jamaah. Mana sama? Sama-sama Allah hak buat. Bukan kita hak buat pada hakikat. Tu. Mu'tazilah dah. Mu'tazilah kata perbuatan ittirari ya Allah yang buat. Sebab kita tak nak apa? Tak ada orang nak accident. Tak ada orang nak belaga. Tak ada orang nak mati. Tak ada orang nak apa lagi? Nak rugi. Nak kerak tangan ke. Tu nak kata nak tukur jari tak ada. Perbuatan af'alul ibad ittirariyah. Mu'tazilah kata Allah yang buat. Tapi kalau af'alul ibad ikhtiyariyah itu hamba yang buat. Tu silap situ. Tu silap situ Mu'tazilah. Wahaza dan ini mana? Ini kata qudratuna tu ta'allaqa bil af'alil ibad al ikhtiyariyah ni. Ini kata kederak kita ni berhubung dengan segala perbuatan kita hak bahasa kita pilih, hak bahasa kita cenderung, hak bahasa kita nak tu ala tibqi iradatina at-ta'alluqu ala tibqi iradatina. Bertakluk, berhubung kait ala tibqi iradatina di atas muafakat iradat kita, kemahuan kita. Kita nak. Ini
huwa ialah al-musamma, benda yang dinamakan bil kasbi wal iktisabi. Kasbi maknanya apa? Usaha, hak bahasa, ibadat, taat. In kana ta'atan. Nah, au iktisab in kana maksiatan. Nah, kalau dia tu orang panggil maksiat. Tu. Hanya orang panggil kasbi wal iktisab. Dah tak? Tu kita nak pergi makan nasi. Kita lapar, nak makan nasi dak? Nak makan nasi. Kita pilih dak nak makan nasi? Kita pilih. Pas kita usaha dak? Ambil beras gapon, nanok basuh beras, nanok letak. Kita buat, kita usaha. Berlaku dak perbuatan itu kita? Berlaku. Siapa hak buat tadi tu? Hakikat Allah. Nah. Siapa hak bui kita nak tu? Allah. Hakikatnya Allah. Lepas tu ya kita nak, ya kita buat tu hanya sah untuk kita basa ke perbuatan tu pada kita je. Tu kata, Aisyah duduk mana? Aisyah duduk nak nasi. Contoh. Aisyah kata, kita duduk nak nasi ni ustaz. Kita duduk nak nasi. Sah. Kalau orang panggil tak ada kederak kita, tak ada iradat kita, maka tak sah lah nak basa itu. Aisyah kena jawab mana? Aisyah duduk mana? Aisyah duduk mana? Allah duduk masak nasi ni. Allah duduk basuh beras ni. Allah duduk nak nasi ni. Allah belaka. Sebab apa? Tak ada kederak kita, tak ada iradat kita. Allah belaka. Tak ada. Lepas tu, kederak kita, iradat kita tu untuk apa? Untuk sah kita isnad, kita sandar, kita bangsa ke perbuatan tu, perbuatan kita. Hakikat yang menjadi perbuatan itu siapa? Allah. Begitu. Maka sebab tu saya tanya, Aisyah buat apa? Aisyah pun jawab, saya duduk nak nasi ni ustaz. Saya duduk masak nasi ni ustaz. Sah tak? Sah. Tak boleh kata, awak syirik ni. Awak kau yang membuat. Boleh kecek gitu. Nah, tak boleh kecek lagu tu apa? Sebab Aisyah cakap atas jalan isnad majak. Faham tak? Tu kita jaga kita. Boleh tak? Boleh. Boleh ke dia syirik? Mana ayat ni? Ambil ayat. Mana ayat aku hilang? Mana? Maka boleh tak kata kita jaga kita? Boleh? Boleh Kenapa? Kita jaga kita tu orang panggil isnad aja kalam majazi. Nah, kalam ni kan ada kalam hakiki, kalam majazi. Dia tak ngaji kata syirik. Mana boleh kita jaga kita? Allah jaga kita. Memang pahal tu hawi dak kederak kita dak kamu. Bui tak? Bui. Bui itulah sah untuk mu sandar bukan pacuk perak. Sandar. Mu letak kau apa kayu sandar. Kuat tak? Contoh. Ni apa dia? Pacuk kau sandar ni. Kuat tak? Kuat tak sandar ni? Mari angin kau gapo mu sepak kau gapo main duk gini, tak kaya tu gitu. Duk muka sandar mungkinnya kuat. Nah, hak pacuknya apa hak pacuk? Allah ya buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hak tu hak pacuk hati. Patut ni, hak sandar. Wisah cakap tu puang adat tak pelik pada orang. Kalau tidak pelik pada orang, agak kambing betul-betul. Gimana mak? Tu hari agak kambing ni. Gimana mak? Tu hari nak main bola. Gimana mak? Tu hari nak main badminton. Tu hari main badminton gila apa mu? Jadi gila lah. Tu. Ada. Nak bayar molek situ. Habis. Fata'alluqu qudratillahi ta'ala ala wifqi iradatihi ta'alluqu ijadi. Maka bermula ta'alluq kudrat Allah Ta'ala. Ta'alluq kudrat Allah Ta'ala tanjizi hadis. Perak. Baru lulus lah ni. Fata'alluqu qudratillahi ta'ala. Maka bermula ta'alluq sifat perkuasa Allah Ta'ala. Mana? Berkuasa tu lah. Ta'alluq sifat perkuasa tu berkuasa. Fata'alluqu qudratillahi ta'ala, maka bermula ta'alluq. Ya ta'alluq kudrat ni ada ta'alluq suluhi qadim, tanjizi hadis.
Tu patut sedia kala Tuhan kuasa dak lagi nak mengada. Sedia kala Tuhan kuasa dah nak mengada. Nak bukan kata Tuhan tak kuasa satu. Lepas tu bila buat makhluk sekali jadi baru Tuhan mampu buat begitu ke? Dak, Tuhan kuasa sedia kala lagi Tuhan berkuasa. Lepas tu Tuhan buat makhluk sedia kala. Dak. Kalau makhluk sedia kala berat mu. Makhluk kodeng enggak makhluk baru. Faham tak? Ini sebab tu takluk kudrat ada takluk sulih qading, ada takluk tanjizi hadir. Fa ta'alluqu qudratillahi ta'ala, maka berkuasa Allah Ta'ala tu. Maka bermula takluk bagi sifat perkuasa Allah. Mana? Berkuasa Allah Ta'ala tu. Ala wifqi iradatihi. Di atas muafakat dengan sifat penentu Allah. Sifat iradatnya Allah, sifat penentunya Allah. Ta'alluq tu ta'alluqu ijadi, ialah ta'alluq menciptakan, mengadakan, menjadikan. Itu maksud ijad, min adamin ila wujudi, daripada tak ada kepada ada. Wa ta'alluqu qudratina, dan bermula ta'alluq kudrat kita yang hadis yang baru ni, rank kita, kudrat kita, kuasa kita, sifat kudrat kita ni ala tibki iradatina, di atas muafakat kemahuan kita, iradat kita ke sifat penentu kita ni. Ta'alluqu kasbin, ialah ta'alluq usaha. Faham tak? Bukan mengada, bukan kita yang mengadakan perbuatan tu, bukan kita yang menciptakan. Tu Allah yang menjadi, Allah yang mencipta. Lepas tu kita usaha tak apa man? Maknanya orang panggil terzahir perbuatan tu di tubuh kita, serta sah kita nak mengaku kata kita yang memperbuat. Sah. Tu kita buat ni sah. Kita duk mengajar, kita duk mengaji, kita duk baca, kita duk tidur, kita duk makan, duk berak, duk minum. Sah kita nak kata lagu tu sah. Kenapa perbuatan itu lahir terzahir di tubuh kita? Kita kau buat? Tidak. Lepas tu Allah. Tu. Ai ta'alluqun huwa kasbun la ijadun. Tu nak tafsir lagi. Berkuasa kita tu ialah usahanya, bukan mengada. Itu maksud. Ai ta'alluqun huwa kasbun. Itu maksud. La ijadun, bukan mengada. Habis itu. Panjang lagi nih, fa af'alunal ikhtiyariyatu qad ta'allaqat bihal qudratani, al qudratul qadimatu wal qudratul hadisatu. Maka bermula segala perbuatan-perbuatan kita yang bahasa kita pilih, ikhtiariyah, hak bahasa kita nak, hak bahasa kita cenderung, hak bahasa kita tuju, hak bahasa kita pilih, kita niat nak. Qad ta'allaqat biha, sesungguhnya bertakluk dengan dia qudratani, oleh dua kudrat. Mana? Qudratul qadimatu, kudrat Allah Ta'ala yang sedia kala, wa qudratul hadisatu, dan kudrat kita hak baru. Walaisa lil qudratil hadisati, dan tidak adalah bagi kudrat kita hak baru ni taksirun, memberi bekah. Wa innama, dan hanya sanyalah baginya bagi segala perbuatan af'alul ikhtiyariyah tu, af'alunal ikhtiyariyah tu mujarradu muqaranati, semata-mata menyertai saja. Macam kita buat contoh seorang orang sakit duduk hospital, pejam mata, tak boleh nak buka, saing sahabat handai dia mari ziarah dia. Nak bini dia berkata, abang buka lah mata tengok, saing sahabat lama abang mari ziarah ni. Nah, dia pun jawab, nak buka tapi tak gerak. Nak buka tak mata? Nak. Ada dah ikhtiar? Nah, ada iradat dia tak? Nak. Ada. Dia usaha tak nak buka mata? Usaha tak begini. Terakak tak kelapa mata dia? Tak terakak. Apa? Tidak menyertai kudrat al-qadimah, kudrat Allah Ta'ala yang sedia kala. Nah, artinya kudrat dia hadisah tadi tu memberi bekah tak? Tak memberi bekah. Tu kuti sedululah. Fa af'alunal ikhtiyariyatu qad ta'allaqa biha al-qudratani. Wallahu a'lam.
Nah, fa in qila, maka jika dikatakan aifis su'al. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa in qila, maka jika dikatakan aifis su'al, jika orang tanya, falima ay fa ayyush li ayyi syai'in, falima ay li ayyi syai'in, maka kerana apa-apa sesuatu ke jazal hukmi. Tuh. Kerana apa sesuatu kah jazal hukmi, diharuhkan putus fil ibtida'i pada permulaan amal, fil ibtida'i ibtida'il amal, diharuhkan putus pada permulaan amal. Nah, kayak dia sebenarnya inna niyyata sahihata mahmudata iradatu akhdhi amali mubtada'in bihi qabla sairil amal bil hukmi. Haruh tu. Nah, haruh putus. Putus. Orang panggil apa? Bermula niat yang betul yang dipuji ialah nak masuk beramal pada permulaan dengan dia dengan amal tersebut sebelum daripada segala amalan-amalan dengan putus. Maka dia tanya, falima jazal hukmi, maka kerana apa sesuatu kau diharuhkan putus fil ibtida'i pada permulaan amal. Haruh putus pada permulaan amal. Nak masuk amal tu mesti kena putus. Aku nak sembahyang, aku nak puasa. Jangan dok aku nak semaya kedok, berat mula gitu. Ke semaya ke riak pula. Tak semaya dengan aku pula. Dengan aku dua-dua. Tak boleh gitu. Nah, permulaan amal nak putus. Nah, harus nak putus. Mana? Aku nak semaya. Aku nak sedekah. Nah. Wa wajabat tafwid. Wa wajabat atas pada jaza. Atas pada jaza. Ai fa ayyu syai'in, maka kerana apa-apa sesuatu kah? Tuh. Falima, maka kerana apa kah? Nah, fa ayyu syai'in li ayyi syai'in, maka kerana apa-apa sesuatu kah orang panggil wajaba, diwajibkan at-tafwidu oleh menyerah, wal istisna'u dan mengecualikan dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah, fil itmami pada nak menyempurnakan amal, fil itmami ay itmamil amal. Nah, kerana apakah harus putus pada permulaan amal dan wajib, kerana apakah wajib menyerah dan membuat pengecualian dengan kehendak Allah pada nak menyempurnakan amal. Tu soalan dia tanya. Nampak tak? Yuqalu lahu, dijawab baginya lisail lah. Lisail atau lil qail. Jawab lagu mana? Li faqdi dulu. Takdirlah lagi. Innama jazal hukmi fil ibtida'il amali wat tafwidi wal istisna'i fi itmamihi wa wajaba. Innama jazal hukmi fil ibtida'il amali wa wajabat tafwid wal istisna fil itmamihi li faqdil khatari fil ibtida'i. Tu kerana luput oleh kerungsingan. Li faqdil khatari, kerana luput oleh kerungsingan pada permulaan aman. Begitu deh. Kenapa luput rusing pada permulaan amal? Izhuwa, kerana ia amal. Izhuwa, kerana ia amal. Nah, itu ilat pada kata li faqdi, kerana luput kerungsingan pada permulaan amal. Ada mula-mula beramal rusing dah. Ada. Saya nak semaya, rusing lah weh. Ada gitu? Ada. Dah. Dah buat lagi rusing apa? Buat dulu. Dah. Itu gitu. Li faqdil khatari fil ibtida'i, kerana luput oleh kerungsingan pada permulaan aman. Kenapa luput? Izhuwa, kerana ia amal ni.
Idh huwa betul. Idh huwa kerana ia amal tu fi hali ibtida'i laisa bi syai'in mutarakhin anka. Idh huwa kerana ia amal fi hali ibtida'i pada ketika permulaan laisa bi syai'in tidak ada dengan sesuatu apapun mutarakhin anka. Nah, tu yang berlambat-lambatan daripada engkau. Nah, tak ada apa pun yang masuk padamu. Tak hasil pun lagi amal tu. Pusing apa? Bengang tu. Nah, betul tak? Tu. Wali subutil khatari. Nah, ini atah pada kata li faqdi. Kenapa kau wajib tafwid serah dan buat istisna bimasyiatillah di dalam nak menyempurnakan amal? Li subuti kerana sabit khatari kebimbangan, kerunsingan. Dah. Fil itmami pada penyempurnaan amal. Fil itmami ay fil itmamil amal. Pada nak menyempurnakan amal. Nah. Kerana apa? Izhuwa kerana ia itmam tu. Menyempurna tu. Yaqa'u fi waqtin mutarakhin. Oh gitu. Berlaku pada waktu berlambatan. Oh gitu. Jadi gini. Kerana apakah harus putus pada permulaan amal? Kerana luput kerunsingan pada permulaan amal. Kenapa luput kerunsingan pada permulaan amal? Kerana ia amal pada ketika mana bermula amal tu tidak ada dengan sesuatu berlambatan daripada engkau. Betul tak? Ada berlambatan apa tak daripadamu? Tak ada. Mula-mula nak semaya. Mana mula semaya? Mula semaya mana? Mana mula semaya? Assalamualaikum warahmatullahi. Mula semaya mana? Takbiratul ihram. Allah. Antu kata tu? Betul tak? Putus tak? Putuslah. Allahu akbar dalam hati. Aku semaya fardu zuhur ni. Nah, atau aku semaya fardu isyak ke dua berak ni. Kau ada lagi Allah, doa apa ni? Gila dah aku bengalah. Doa kau ni bayang apa ni dah. Ada gitu? Tak ada, putus tak? Putus. Tak ada berlambatan. Selalu dah Allah. Tapi pak kalau orang panggil nak menyempurnakan amal, bila? Tak tahu bila. Betul tak? Lepas ni esok amal bila? Amal esok, lusa, tulak, tubing, zuhur esok, subuh esok. Itu boleh tentu. Boleh tentu siapa subuh esok malam ni mati. Nah? Tu tengok. Tu nampak tak? Payah juga sini ni. Tu berarti molek tengok. Jadi dia kata fa in qila maka jika ditanya falima jazal hukmi fil ibtida'i wa wajabat tafwidu. Wal istisna'u fi itmami. Kerana apakah harus putus pada permulaan amal dan kerana apakah wajib menyerah pada Allah dan membuat pengecualian dengan kehendak Allah pada nak menyempurnakan amal? Yuqalu lahu maka dijawabkan hanya sahaja harus putus pada permulaan amal dan wajib serah dan buat pengecualian kerana Allah kehendak Allah pada nak menyempurnakan amal li faqdil khatari fil ibtida'i kerana luput kerunsingan pada permulaan amal. Kenapa luput kerunsingan pada permulaan amal? Izhuwa kerana bermula ia amal fi hal ibtida'i pada ketika permulaan laisa bi syai'in mutarakhin anka. Tidak ada amal tu dengan sesuatu apapun berlambatan daripada engkau. Selalu dah. Baik dah. Buat selalu dah. Nak usia apa? Buat dah, tengah buat dah. Itu. Wali subutil khatari. Dan kenapa kau wajib kita kena tafwid serah pada Allah. Dan wajib kena buat istisna bimasyiatillah insya-Allah fi itmam pada nak menyempurnakan amal li subutil khatari kerana sabit kebimbangan fi itmami fil itmami ay fi itmamil amal pada nak menyempurnakan amal. Kenapa sabit kebimbangan? Izhuwa kerana bermula ia menyempurnakan amal. Izhuwa huwa al itmamul amal. Izhuwa kerana ia menyempurnakan amal
yaqa'u fi waqtin mutarakhin, berlaku pada waktu berlambatan. Betul tak? Isyak ni kita semaya tak lagi isyak? Kata ada tak kita niat, aku nak semaya isyak sempurna ya Allah pani. Aku nak kalau boleh khusyuk, kalau boleh naik martabak 7 tu. Isra Mi'raj aku dalam semaya, ada tak niat itu? Ada tak niat gitu? Tak ada, pun tak reti. Nah, kalau reti orang tu niat gitu. Tapi mesti kena kata biiznillah, bimasyiatillah. In kana salihan. Kalau ada kebaikan. Bi syarti salah kan? Kalau ada kebaikan. Tu kena serah. Kenapa? Lambat lagi tak tahu kan ni. Tapi kalau permulaan amal, putus lalu dah. Kenapa? Karena tak ada mutarakhin. Tak ada tarakhi apa? Tak ada berlambatan dah. Dia tengah buat dah. Putus lalu dah. Tak? Fafihil khatarani. Fafihi pada maka sabik padanya fil itmami. Maka sabik padanya pada menyempurnakan amal. Fafihi fafil itmami amali. Maka sabik padanya pada menyempurnakan amal al-khatarani, dua kebimbangan. Mana kebimbangan yang pertama? Khataru al-awwalu, yang pertama khatarul wusuli la tadri hal tasilu ila zalika amla. Satu. Wa khataru wasani, dan yang keduanya khatarul fasadi la tadri hal fi zalika salahun amla. Wallahu a'lam. Fafihi situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatina ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Okay.